सत श्री अकाल जी। द खालस टीवी देखने वाले देश दुनिया के साढ़े सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रवार के एमरजेंसी बुलेटिन के नाल मैं हरशरण कौर। बुलेटिन के तुहानूं दसांगे पंजाब समेत भारत ते दुनिया भर दीआं सारियां वड्डियां ताज़ा ते अहम खबरां। शुरुआत करांगे परसों की लोक राय के नतीजे तो। बुधवार की लोक राय सी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोगों को मुफ्त रिओड़ियां वंडण वालियां पार्टियां की जांच की जाए। पटीशनकर्ता ने मांग की है कि लोगों को लालच दे के वोटां लैण वालियां पार्टियां की रजिस्ट्रेशन रद्द की जाए। की तुसीं इस मंग दे नाल सहमत हो? तो साडे जिहड़े 96% दर्शक ने उन्होंने सहमति जताई है कि मुफ्त दीआं जिहड़ियां सहूलतां दा ऐलान करदियां ने पार्टियां उन्हां दी रजिस्ट्रेशन रद्द होनी चाहिए है, जबकि 4% ने कहा यह भी है कि नहीं रद्द होनी चाहिए। आज की लोक राय है कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आटा दाल स्कीम नूं लैके नवां ऐलान किया है कि जिहड़ी आटा स्कीम होवेगी उस दे विच लोकां दी मर्जी दे उत्ते निर्भर करेगा कि उन्होंने आटा लेना है जां फिर कणक लैनी है। इस संबंधी पहला पड़ताल की जाऊगी, फिर यह स्कीम शुरू की जाऊगी। जबकि पहला बजट सैशन दे विच कहा गया सी कि आटा मुफ्त दिता जाऊगा, कणक दी थां ते घरों घरी पहुंचाया जाऊगा। सो मुख्यमंत्री ने हुण इस स्कीम नूं थोड़ा बदल दिता है कि तुसीं इहदे नाल सहमत हो कि जिन्हें आटा लेना आटा लवे, कणक लैनी है कणक लवे। सरकार ने ऑप्शन दे दी है। जे सहमत हो यस या हाँ लिखियो, सहमत नहीं हो नो या ना लिखियो। खबरां विस्तार दे नाल ते गल सब तो पहला पंजाब दी करांगे। पंजाब दीआं खबरां दे विच सब तो पहला सजदा करांगे उस शख्सियत नूं जिसदा नाम है भगत पूरन सिंह। ਉਹ ਭਗਤ ਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰਨ ਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ, ਸਾਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦਾ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। भगत पूरन सिंह ने पिंगलवाड़े की शुरुआत की सी ते किवें उस पिंगलवाड़े का प्रबंध चलाउण दे लई उन्होंने सख्त मेहनत की सी। सरकार दे नाल लड़ गए सन अते जदों 1984 दे विच सचखंड श्री हरमंदिर साहिब ते हमला कीता सी, समय दी सरकार ने फौजी हमला करवाया सी तां भगत पूरन सिंह ने रोस वजों अपना कौमी पुरस्कार मोड़ दिता सी। सो हर वड्डी शख्सियत के जीवन तो कुछ ना कुछ सीखण नूं मिलता है। सो जरूर सानू सादा जीवन अपनाउणा चाहिए है, वातावरण नूं बचाउणा चाहिए ते उन्हां दी जिहड़ी मदद जरूर करनी चाहिए है जिन्हां दा कोई नहीं हुंदा। शुक्रवार नूं सिख भाईचारे नाल जुड़ियां 3 वड्डियां खबरां सामने आईयां। पहली खबर सामने आई कि केंद्र सरकार ने इस गल तो पूरी तरह किनारा ही कर लिया कि सरकार ने धार्मिक सरावां ने जिहड़ियां उन्हां ते GST लाउण दा कोई ऐलान किया है। केंद्र सरकार ने धार्मिक जां चैरिटेबल ट्रस्टां दीआं सरावां ते वस्तु अते सेवा कर यानी कि GST बारे शंकियां नूं स्पष्ट करदिआं कहा कि अजिहा कोई टैक्स इन्हां सरावां ते नहीं लाया गया। केंद्रीय असिੱਧੇ टैक्स ते कस्टम बोर्ड ने ट्वीटां दी लड़ी दे विच दावा किया है कि मीडिया के कुछ हिस्से ने गलत खबरां चलाईयां। दरअसल CBIC यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरैक्टरेट टैक्स अते कस्टम इन्होंने अंकड़ियां की बाजीगरी खेडी है। असल दे विच जो गल है उन्होंने कहा कि SGPC नूं सरावां ते GST भरन दा कोई नोटिस असीं नहीं भेजिया। कहंदे हो सकता है कि SGPC ने आप ही GST जमा करवा दिता होवे, जबकि SGPC ने यह नोटिस मिलने का दावा किया सी। दरअसल CBIC कहती यह है कि GST कौंसल की 47वीं मीटिंग दे विच तय होया सी कि जे किसी होटल के कमरे का किराया 1000 रुपये है तो उस ते मिल रही GST छूट है जिहड़ी वो वापस लई जाऊगी। उस ते GST देना पऊगा, 12% की दर नाल टैक्स भरना पऊगा। CBIC ने कहा है कि जिहड़ियां धार्मिक थावां दे विच कमरा 1000 तो घट है उत्थे तां GST नहीं देना पऊगा, पर सिद्धा स्पष्ट उन्होंने किया कि जिहड़ियां धार्मिक सरावां दे विच 1000 तो वध है किराया तां उत्थे GST देना पऊगा। यानी कि इस विभाग ने या सरकार ने कह लीए कि धार्मिक सरावां नूं भी होटलों की श्रेणी दे विच रखिया है। विभाग के मुताबिक SGPC दीआं 3 सरावां गुरु गोबिंद सिंह NRI निवास, बाबा दीप सिंह निवास, माता भाग कौर निवास अते सारागढ़ी निवास इन्हां सारियां ने GST देना शुरू कर दिता है। CBIC के मुताबिक असीं कहंदे इस बारे कोई नोटिस नहीं भेजिया, पर CBIC ने यह भी साफ नहीं किया कि किसी जे धार्मिक सरां दा किराया 1000 तो वध है तो उसनूं GST भरना होवेगा जां फिर नहीं। SGPC की
ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਾਗੜੀ ਸਰਾਂ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਤਾਂ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ NRI ਨਿਵਾਸ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਤਾਂ 1000 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ GST ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ? ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਖਬਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਗੱਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿ ਕੇ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ GST ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਾਵਾਂ ਤੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਖਬਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ SGPC ਦੀਆਂ ਸਰਾਵਾਂ ਤੇ GST ਲਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਆਪਣਾ ਵਾਪਸ ਲਵੋ। ਦੂਸਰੀ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਸਿਵਲ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਟਰਮੀਨਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਉਡਾਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਯਾਤਰੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਪਾਨ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਲਿਜਾਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਫਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅਪੀਲ ਤੇ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਸਟਿਸ ਅਬਦੁਲ ਨਜ਼ੀਰ ਅਤੇ JK ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਉਡਾਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾਨ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਕਿਰਪਾਨ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਰਪਾਨ ਨੂੰ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਰਪਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਫਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੀਸਰੀ ਅਹਿਮ ਖਬਰ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਦੇ ਹੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਉੱਪਰਲੇ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਗੌਰਵ ਟ੍ਰੇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਰਮਾਇਣ ਸਰਕਟ ਪਹਿਲੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਵਿਆ ਕਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਰੜੀ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੂਰ ਆਪਰੇਟਰਾਂ, ਰਾਜ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਨਿਗਮਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਸੰਬੰਧੀ ਦਿੱਲੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਨਾਂਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਠੋਸ ਨਤੀਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਸਟੇਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤਹੀਰ ਸਮੇਤ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨੰਬਰ 1 ਕਾਲਜ ਹੋਏਗਾ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਗੀਠਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਲਈ 25 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ 345 ਕਰੋੜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਮਾਰਤ ਬਣੂਗੀ। 31 ਮਾਰਚ 2023 ਤੱਕ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਤੋਂ 75 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 75 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ, ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਕੇ ਇਥੋਂ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਟਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਧੰਨਵਾਦੀਆਂ ਅੰਗੀਠਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 25 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਇਹ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋਇਆ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਨਕਸ਼ੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਲਿਆਂਦੇ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਅਦ ਚ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਡਰਾਇੰਗ, ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਊਗਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣੂਗੀ। ਬੱਚੇ MBBS ਪੜ੍ਹਨਗੇ, ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ,
ਵੈਲਕਮ। ਕਾਲਜ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰਸਾਗਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਗੀਠਾ ਸਾਹਿਬ ਮਸਤੂਆਣਾ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਨਤਮਸਤਕ ਵੀ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਸੀਐਮ ਸਮੇਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰੋਪਾਓ ਅਤੇ ਲੋਹੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ। ਪਹਿਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਵੀ ਸੁਧਾਰੀ ਜਾਊਗੀ। ਗੰਭੀਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਟਰਾਮਾ ਸੈਂਟਰ ਬਣੇਗਾ। ਦੂਸਰਾ, ਸਰਕਾਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਜਾਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਕੱਟੀ ਜਾਊਗੀ। ਤੀਜਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਤਕੀ 600 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ 51 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜ਼ੀਰੋ ਆਵੇਗਾ। ਚੌਥਾ, ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚਾਲੂ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਟਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਣਕ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾ ਐਲਾਨ ਸੀ ਕਿ ਆਟਾ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਆਪਸ਼ਨ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਆਟਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਕਣਕ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ। ਪੰਜਵਾਂ, ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਧੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਖੁੱਲਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਛੇਵਾਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਲਰਨਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਆਰਸੀ ਫੋਨ ਤੇ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਕਢਾਉਣ ਸਮੇਂ ਆਰਸੀ ਤੇ ਨੰਬਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਸੱਤਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਹੈ ਕਿ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਹੇਠੋਂ 9053 ਏਕੜ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਛੁਡਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਪਿਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਠਵਾਂ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲਵਾ ਪੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਮੇ ਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਫਸਲ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਮੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈ ਫਸਲ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਗਿਰਦੌਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ 8 ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤੇ। ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾ ਕੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ 1, 2, 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਹਿਲੇ 3-4 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਕੁੰਡਾ ਖੜਕਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਆਫਿਸ ਖੁੱਲੂਗਾ। ਧੂਰੀ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਖੁੱਲੂਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਜਾਓ ਜਾਂ ਅਮਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਓ, ਆਪਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਫੜਾਓ, ਸਿੱਧੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੇ ਖੋਲੋ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਲਰਨਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਆਰਸੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਬਣਾਓ। ਫਸਲ ਤਾਂ ਮਾਰੀ ਗਈ, ਚਲੋ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਫਸਲ ਮਾਰੀ ਗਈ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੂਗਾ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਘਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨਰਮੇ ਨੂੰ ਚੁਗ ਕੇ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨਰਮੇ ਦੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਜੀ। तो शुक्रवार ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਸਟੇਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆਈ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਹੋਮੀ ਭਾਭਾ ਕੈਂਸਰ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਵੀ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ 10 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਖੜਾ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਲਾਜ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। शुक्रवार ਨੂੰ ਹੀ ਵਣ ਮਹੋਤਸਵ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਬੇਨੜਾ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰਾ ਭਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਿਹੜਾ 72ਵਾਂ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਵਣ ਮਹੋਤਸਵ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਸ ਵਿਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹਰਿਆਵਲ ਲਹਿਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ 117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 60 ਲੱਖ ਬੂਟਿਆਂ ਸਮੇਤ 13,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਤ੍ਰਿਵੈਣੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਿੰਮ, ਪਿੱਪਲ ਤੇ ਬੋੜ ਇਹ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ 50 ਲੱਖ ਪੌਦੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 75 ਪਵਿੱਤਰ ਵਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। 154 ਨਾਨਕ ਬਗੀਚੇ, 4 ਵਾਤਾਵਰਣ ਪਾਰਕ ਅਤੇ 3 ਨਗਰ ਵਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 20 ਲੱਖ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਕਲੀਨਲ ਪੌਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ।
मौसम की गल कर लईए तो पंजाब दे विच साउण दे महीने मींह दीयां वाहवां झड़ियां लग रही ने। गर्मी तो राहत तां लोकां नूं जरूर मिल रही है, पर नाल ही जन जीवन भी प्रभावित हो रहा है, क्योंकि एक पासे तां जदों पानी नीवीआं थावां दे विच खड़ जांदा है खेतां दे विच तां फसल भी खराब हुंदी है, ते दूसरे पासे नीवें पिंडां दे विच जिहड़े कच्चे घरां वाले लोक हुंदे ने उन्हां नूं भी बहुत दिक्कतां दा सामना करना पैंदा है। किते ना किते घटनावां भी वापर जांदियां ने, छत डिग पैंदी है, लोकां दी जान भी चली जांदी है, ते पंजाब दे विच जन जीवन भी प्रभावित हुंदा है। पंजाब च क्योंकि जदों किते भी माड़ा जिहा जोर दा मींह पै जावे तां सड़कां ने जिहड़ियां ओह थां-थां ते पानी नाल भर जांदियां ने, ते सड़कां पूरीआं साफ भी इत्थे नहीं बणीआं होईआं। चलदे वाहन कदों टोए टिब्बिआं दे विच डिग जाण कोई पता ही नहीं लगदा। सो मौसम तो राहत, गर्मी तो राहत मौसम दे विच जरूर मिली है पंजाब दे लोकां नूं। नाल ही हरियाणे दे विच भी कई थाईं मींह पैण दीआं खबरां ने। चंडीगढ़ दे विच भी मौसम इहो जिहा ही ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ है, पर नाल ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਢਿੱਗਾਂ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਨਾਲੀ ਹਾਈਵੇ ਵੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਲਈ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਕਤਲकांड ਨੂੰ ਪੂਰੇ 67 ਦਿਨ ਵਾਪਰ ਗਏ ਨੇ। 67ਵੇਂ ਦਿਨ ਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। 67ਵੇਂ ਦਿਨ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਮੂਸਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਫਰਾਰ ਹੈ। ਵਾਰਦਾਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ चिंता की गल है। कुछ निजी चैनलों ते मूसेवाला कतलकांड नूं लैके एक खबर भी चलाई गई शुक्रवार नूं, जिस दे मुताबिक सिद्धू दे कतल वेले वरती गई बलैरो खरीदण तो लैके शूटरां नूं मुहैया करवाउण दे विच कईयां दा हत्थ होण दी गल सामने आई है। यानी कि इस बलैरो दे मामले दे विच कईयां दा हत्थ शामिल सी। ਇਹ ਵੀ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਲੈਰੋ ਫਤਿਹਪੁਰ ਤੋਂ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਰੋਹਿਤ ਗੋਦਾਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਗੇ ਮਹਿੰਦਰ ਸਹਾਰਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ। ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਅਦਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਮਹਿੰਦਰ ਨੇ ਹੀ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅਰਸ਼ਦ ਅਲੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਡੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਦੇ ਰਾਹ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਰਸ਼ਦ ਅਲੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਚੁਰੂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਅਪਡੇਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ सिद्धू मूसेवाले का इन्ना वड्डा कतलकांड वापर गया है, पर गैंगस्टरां दे हौसले हाले भी बुलंद ने। इसे करके शायद मूसेवाले दे पिओ नूं कहना पै रहा है कि पंजाब दे विच दो सरकारां चलदियां ने, एक सियासतदानां दी सरकार चलदी है ते दूसरी गैंगस्टरां दी सरकार चलदी है। इस दियां मिसालां भी मिल रहीआं ने। पिता बलकौर सिंह सिद्धू मूसेवाले दे पिता नूं भी धमकियां मिल रहीआं सी पिछले दिनी, ते हुण उस तो बाद मूसेवाले दे करीबी दोस्त नूं भी धमकियां मिल रहीआं ने। गैंगस्टरां दे निशाने ते है श्री मुक्तसर साहिब दे विच एक करीबी है जिहड़ा मूसेवाले दा, उसदी रेकी कीती जा रही है। शक्की दीयां तस्वीरां सीसीटीवी दे विच भी कैद होईयां ने। साफ देखिया जा सकदा है कि व्यक्ति पूरा मूंह लपेट के घर दी रेकी करदा नजर आ रहा है। इस संबंध विच शिकायत मिलण तो बाद मूसेवाले दे करीबी दोस्त दे घर दी सुरक्षा वधा दित्ती गई है। गोल्डी बराड़ जिहड़ा इस कतलकांड दा अपने आप नूं मास्टरमाइंड दसदा है, अपनी जिम्मेदारी लैंदा है, उसने कुछ दिन पहला वीडियो भी जारी कीती सी, जिस दे विच उसने दावा कीता सी कि सिद्धू मूसेवाले ने अपनी जान बचाउण दे लई 2 करोड़ ਦਾ ਆਫਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਆਫਰ ਕਹਿੰਦਾ ਭੰਗਚੜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਰੇਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਤੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਵਕਤ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਾ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਡੀ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ, ਖੜਗੇ, ਚਿਦੰਬਰਮ ਤੇ ਜੈਰਾਮ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਏ ਗਏ। ਵਿਜੇ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਵੱਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਸਣੇ ਕਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਸਿੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ। एलपीजी ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੈਸ ਹੈ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ 46,458 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ
गैस से सालाना सब्सिडी सी और आज 56 इंच का सीना। अब की बार मोदी सरकार 242 करोड़ रुपए की सब्सिडी मिल रही है, जिथे 46,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी मिलती सी, ਅੱਜ 242 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਖੌਫ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 0.50% ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਿਸ਼ਤ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧੂਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਨਰਮ ਨੀਤੀਗਤ ਰੁਖ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਉੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਸ਼ਤ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 7 ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇਰ ਰਾਤ ਏਡੀਜੀਪੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਡਾਕਟਰ ਨਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਪਹੁੰਚੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਅਜਨਾਲਾ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਜਗਦੇਵ ਖੁਰਦ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 7 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 100 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਖਾਸ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਕਰਕੇ 2500 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ 550 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 7 ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿਹਾਤੀ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੇ ਬਟਾਲਾ ਸਮੇਤ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹਿੰਮ ਆਈਜੀ ਅਤੇ ਡੀਆਈਜੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਹੇਠ ਚੱਲੀ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਏਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਜਿਹੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮਸੋਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਪਲਾਟ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਧਰਮਸੋਤ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਮਸੋਤ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪਲਾਟ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੁਕੋਈ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 80 ਵਿੱਚ ਪਤਨੀ ਸ਼ੀਲਾ ਦੇਵੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੀਏ ਵੀ ਗੋਲਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਹੇਠ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਐਤਕੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ੀ ਪੀਏ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਲੰਧਰ ਸੈਂਟਰਲ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੀਏ ਬਣ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਪਾਉਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਰੋਹਿਤ ਅਤੇ ਅਜੇ ਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਨੇ ਬਲਦੇਵ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਪੀਏ ਤੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਨਿਤਿਨ ਲੂਥਰਾ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੀਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਾਕਿਫ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿੰਗਲਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਆਰਡੀਐਕਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 16 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਥੇਦਾਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੰਜੋਲੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਪੰਜੋਲੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਮੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਭੁਗਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਰੋਸ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਨਾ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਨਾ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਲਈ। ਜਥੇਦਾਰ ਪੰਜੋਲੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਰੰਗਵਾਲ ਨੇ 26 ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਈਜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਸਮਾਂ ਵੀ ਮੰਗਿਆ, ਪਰ ਆਈਜੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪੰਜੋਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਭਾਈ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਪਰਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਲਈ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇਗੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਅਫਗਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਖੁੱਲੀ ਰਹੇਗੀ। ਜਾਤ ਜਾਂ ਧਰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਵਰਲਡ ਫੋਰਮ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਅਫਗਾਨੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ 에ਅਰਲਿਫਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਡਾਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਆਪ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਿਲਕ ਨਗਰ ਸਥਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਵਿਖੇ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 110 ਸਿੱਖ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਭਿਜਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਐਮਐਲਏ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਦਰਅਸਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਖਬਰਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਕਟਿਵ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਕਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਤੋਂ ਐਮਐਲਏ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿੰਗਲਾ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਹਲੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਉਹ ਐਮਐਲਏ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਹੀ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਰੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਕਸਬਾ ਹੰਬੜਾ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਭੱਟੀਆਂ ਢਾਹਾਂ ਦੇ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਸਤਸੰਗ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਲੱਗਣ ਨਾਲ 2 ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਸਵੇਰ ਸਮੇਂ ਹਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਸੀ। ਕਰੰਟ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਕਈ ਫੁੱਟ ਉੱਚੀ ਪੌੜੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨਾਲ ਖਹਿ ਗਈ। ਦੋਵਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਝਟਕੇ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨਾਲ 4 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸ਼ੁਕਰਚੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਕਾਰਨ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ 80 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਹਰਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਟੈਸਟ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਘਟਨਾ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿਕਮੇ ਹਰਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਸਹੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਚਮੜੀ ਦਾ ਰੋਗ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 1100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਊਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਪੀ ਸਕਿਨ ਨਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 300 ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 4000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਲੰਪੀ ਸਕਿਨ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 90000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਸ਼ੂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਨੇ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਛੂਤ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਨੋਡੂਲਰ ਚਮੜੀ ਰੋਗ ਵਾਇਰਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੰਪੀ ਸਕਿਨ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਜੋਧਪੁਰ, ਬਾੜਮੇਰ, ਜੈਸਲਮੇਰ, ਜਲੌਰ, ਪਾਲੀ, ਸਿਰੋਹੀ, ਬੀਕਾਨੇਰ, ਚੁਰੂ, ਗੰਗਾਨਗਰ, ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ, ਅਜੇਪੁਰ, ਨਾਗੌਰ, ਜੈਪੁਰ ਅਤੇ ਸੀਕਰ, ਝੁੰਝਨੂ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਛੂਤ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਖੂਨ ਚੂਸਣ ਵਾਲੇ ਕੀੜੇ, ਮੱਖੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਤੋਂ ਫੈਲਦੀ ਹੈ। ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ
ਪਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਫੈਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਲੱਛਣ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਚਮੜੀ ਤੇ ਗੰਢ, ਤੇਜ਼ ਬੁਖਾਰ ਤੇ ਨੱਕ ਵਗਣਾ ਨੇ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦਰਅਸਲ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਇਸਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਜਕੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਐਮ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਫੌਜਦਾਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਸਮਨ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਨਾਇਡੂ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਸ ਵਕਤ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਰਾਉਤ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਪਾਰਥਾ ਚੈਟਰਜੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਦੀ ਰਡਾਰ ਤੇ ਹਨ। ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਉਧਰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟੀਐਮਸੀ ਲੀਡਰ ਪਾਰਥ ਚੈਟਰਜੀ ਅਤੇ ਅਰਪਿਤਾ ਮੁਖਰਜੀ ਨੂੰ 18 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸਐਸਸੀ ਭਰਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਮੌਤ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਅਤੇ ਤਾਇਵਾਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤਿੰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤਾਇਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ ਗਿਆ ਤਾਂ ਚੀਨ ਨੂੰ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਲੀਡਰ ਨੈਂਸੀ ਪੈਲੋਸੀ ਦੀ ਤਾਇਵਾਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਫੌਜੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਬਾਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਗੁੱਸਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਲਾਲ ਅੱਖਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੀਡਰ ਨੈਂਸੀ ਪੈਲੋਸੀ ਤਾਇਵਾਨ ਕਿਉਂ ਗਈ, ਤਾਇਵਾਨ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤਾਇਵਾਨ ਨੇ ਵੀ ਨੈਂਸੀ ਪੈਲੋਸੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਚੀਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਤਣਾਅ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤਾਇਵਾਨ ਨੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸੈਨਾ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਤਾਇਵਾਨ ਨੇ ਚੀਨ ਦੇ ਹਮਲਾਵਰ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀ ਅਭਿਆਸ ਚੀਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਇਵਾਨ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਅਤੇ ਹਵਾ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ 68 ਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਹਵਾ ਸਰਹੱਦ ਦਾ, ਹਵਾ ਸੀਮਾ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਰੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਇਵਾਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਤਾਇਵਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਜੋਸੇਫ ਵੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਇਵਾਨ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰਵਾਦੀ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਧਰ ਚੀਨ ਵੀ ਚਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤਾਇਵਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਸੀਅਨ ਮੁਲਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਮੁਲਕ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਇਵਾਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਚੀਨ ਨੇ ਤਾਇਵਾਨ ਦੇ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੈਂਸੀ ਪੈਲੋਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚੀਨ ਨੇ ਰੋਕੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਨੈਂਸੀ ਪੈਲੋਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਚੀਨ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਨੈਂਸੀ ਪੈਲੋਸੀ ਨੇ ਤਾਇਵਾਨ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੂਸ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੇ ਚੀਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਭਲ ਕੇ ਪੱਬ ਧਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਲੀਡਰ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਚੀਨ ਨੇ ਤਾਇਵਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਪਣਾ ਫੌਜੀ ਅਭਿਆਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੇ ਤਾਇਵਾਨ ਦੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਪੱਛਮੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਡੋਂਗਫੈਂਗ ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦਾਗੀਆਂ। ਨੈਂਸੀ ਪੈਲੋਸੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਫੌਰਨ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਅੱਗ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਦੋਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਤਣਾਅ ਵਧਿਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤਾਇਵਾਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਤਣਾਅ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਚੀਨ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤਣਾਅ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਸਵੇਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ।